की हाल है जी। मैं स्कोप अकैडमी तो एक बार फिर तुहाडे सामने क्लास 10th फिजिक्स यूनिट का नाम सी इलैक्ट्रिसिटी। काफ़ी इंटरेस्ट बना चुके हैं आपां दा, है ना। नहीं पता चलिया तो पिछली वीडियो देखो। बिल्कुल आपां बड़ी डीपली गल की है हुण तक। सो अगे भी कोशिश करांगे कि होर भी वधिया चलिए। अज इलैक्ट्रिसिटी का जिहड़ा पार्ट मैं करवाने जा रहा यह काफ़ी हद तक साडे नाल जुड़िया होया। इहदे विच असीं पढ़ना कि इलैक्ट्रिसिटी किस तरह ट्रैवल करके जिथों जनरेट हुंदी है साडे घर तक पहुंचती है और घर पहुंचण दे उत्ते आपां किस प्रकार नाल यूज करे करते हैं। ठीक है, यानी कि गल होनी है उस मैथोलॉजी की जिस मैथोलॉजी करके बहुत वड्डे लैवल के उत्ते जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उन्होंने किस तरह असी अपने घरां दे विच अलग अलग डिवाइसिस दे विच यूज करते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन इंटरेस्ट ना पढ़ियो। अज का साडा जिहड़ा स्टार्टअप टॉपिक होने लगा वो हैगा ट्रांसमिशन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी यूनिट के लास्ट में एक डायग्राम दिता वा जिन्होंने ज्यादा समझाया नहीं गया। उस डायग्राम में थोड़ा इवॉल्व कर लगा। ठीक है, देखो बेटा इलैक्ट्रिसिटी तुहानू पता ही कित्थे पता पैदा होंदी है। पैदा होंदी है डैम्स दे विच, बॉयलर्स के थ्रू, स्टीम के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन के थ्रू। यह सब आप जानते हैं ना, ये बारे पढ़िया वा। कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। मान लो किसी भी पावर स्टेशन के थ्रू, कोई भी पावर स्टेशन है उत्थे इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड की गई, इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुई। ठीक है, जदों इलैक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन की जाती है तो उसकी प्रोडक्शन जिहड़ी है वो की जाती है तुहाडी किन्ने 11 किलोवाट के उत्ते। ठीक है, 11 किलोवाट के उत्ते दी प्रोडक्शन होंदी है। प्रोडक्शन एरिया के नेड़े ही लोकेशन होंदी है, उन्होंने कहा जाता ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन कोई भी डैम होएगा, डैम के नियर बाय ते पावर स्टेशन तो इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है। ते प्रोडक्शन होने दे एरिया के नेड़े ही थोड़े डिस्टेंस के उत्ते ग्रिड सब स्टेशन होंदा। ग्रिड सब स्टेशन का काम की है, जो भी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रिड सब स्टेशन जिम्मेवार है कि उन्होंने किस शहर वाले पासे नू मूव करवाना। ठीक है, एक तरह का तुहाडा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड है ग्रिड सब स्टेशन। इत्थे मेन काम की हुंदा, इत्थे 11 kV जेड़ा वा 132 kV दे विच शिफ्ट हुंदा, यानी कि 11 kV नू 132 kV कर दिता जांदा। इस कॉन्सैप्ट नू बोलिया जांदा वा स्टैप अप। ट्रांसफार्मर की एक प्रोसैस है, यह तुसीं अगे पढ़ना भी है वा। ट्रांसफार्मर दो काम करता वा, एक करता स्टैप अप, एक करता स्टैप डाउन। स्टैप अप का मतलब है वोल्टेज नू वधा देना, ते स्टैप डाउन समझ ही गो भी वोल्टेज घटा देना। हुण यह आंदी है गल कि स्टैप अप क्यों किया जाता। देखो बेटा जिहड़ी वोल्टेज है ना, जेड़ा ग्रिड सब स्टेशन है ना वो बहुत दूर हुंदा, एक शहर तो 200-300 किलोमीटर दूर भी हो सकता। हुण इन्नी दूरी तो जिथे इलैक्ट्रिसिटी ने यूज होना उत्थों तक दा बड़ा लार्ज डिस्टेंस है। उस लार्ज डिस्टेंस दे विच साडे कोल वोल्टेज नू वधाना बहुत जरूरी हुंदा। क्यों वधाना जरूरी हुंदा ओहदा मैं तुहानू कारण दस देना। देखो इलैक्ट्रिसिटी पावर का जिहड़ा फार्मूला हैगा वो हैगा पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, अगर मान लो मैं एक पावर नू ट्रांसफर करना ते जां ते मैं उन्हें ट्रांसफर कर सकदा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज या मैं उन्हें ट्रांसफर कर सकदा इन द फॉर्म ऑफ करंट।
ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਵਧਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ 20 into 1 ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ 1 into 20 ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ I²RT ਹੀਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I²RT। ਕੀ ਹੀ ਭਲਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀਟ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਫ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ 11 kV ਲਾਈਟ ਨੂੰ 132 kV ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 11 kV ਤੋਂ 132 ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 132 kV ਲਾਈਟ ਨੂੰ 33 kV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 11 kV to 132 kV, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ a big city 132 kV converted into 33 kV। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੁਆਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 33 kV ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 33 kV ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 33 kV ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮ ਪਾਰਟ 33 kV ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 33 kVA ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ 33 kV ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ 33 kV, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 33 kV ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 33 kV ਜਿਹੜਾ 33 kV ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 11 kV ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ क्या 11 kV ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 11 kV ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ 11 kV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 33 kV ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ
11 kV चाहिए है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ਲਈ 11 kV ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ remaining part of 11 kV ਜਿਹੜਾ 11 kV ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11 kV ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਦੇ ਚ 220 ਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 220 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 11 kV ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 132 kV ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫॉर ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਪ ਟੂ 132 kV ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 132 kV ਨੂੰ 33 kV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ 33 kV ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 33 kV ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 11 kV ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 11 kV ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ 11 kV ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਟੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ 11 kV ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 220 ਵੋਲਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ 220 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਘੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜਲਦੀ लो जी ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ दूसरी वायर जिन्हों की मैं सिंबल अलग अलग देन दिया तां कि तुहानू याद हो जाए दूसरी वायर तुहाडे कोल न्यूट्रल वायर है 0 वोल्ट ते है ते तीसरी वायर है अर्थ ये भी 0 वोल्ट ते मोस्टली लाइव वायर नू आपां फॉरवर्ड करंट वास्ते न्यूट्रल वायर नू बैकवर्ड करंट वास्ते मनदे आ ते अर्थिंग तुहाडे कोल अर्थ वायर जिहड़ी आ मोस्टली सेफ्टी वास्ते वरती जांदी है ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ अर्थ वायर द्वारा
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਮੀਟਰ। ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਮੀਟਰ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ, ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਾਇਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਥਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 50 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਊਜ਼, 50 ਐਂਪੀਅਰ ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ਐਂਪੀਅਰ। 50 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਰਥਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਗੱਲ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਵਾਇਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸਵਿਚ। ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਤੇ ਵੈਸੇ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਵੋਲਟ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਇਦਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ELCB। ELCB ਕੀ ਆ? ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਆਫ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ELCB ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾਇਰਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤਿੰਨੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ, ਨਿਊਟਰਲ ਐਂਡ ਅਰਥਿੰਗ, ਲਾਈਵ, ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਅਰਥਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਵਾਇਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ MCB ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, MCB, ਮਿਨੀਚਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਰਥਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MCB ਹੈ, ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਦੀ ਆ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰਫਾਈ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ AC ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਵਾਟਐਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਬਲਬ, फैन और रेफ्रिजरेटर वो फ्री सीरीज से लगा देता। सानू यह चीज पता, आप पढ़ के आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जेड़ा वा अक्रॉस द सीरीज डिवाइड हो जाता V1 V2 V3। पर अगर यह सारियां डिवाइसेस नू पैरेलल लगाया जाए ਤੇ पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਦੇ पोटेंशियल ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ पोटेंशियल ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, if one device fails, अगर कोई एक डिवाइस ਜਿਹੜੀ काम करना बंद कर जाती है, खराब होगी, ते फिर क्या होएगा, other remains in working। बाकी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ with one device failure, whole system will shut down।
पूरे का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है तो पूरे का पूरा दा सिस्टम ही डेड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज दे विच करंट जा रहा सी और एक डिवाइस विचों खराब हो गई, अगली डिवाइस तक करंट नहीं जा पाएगा। सो सीरीज का अगला नुकसान है वा कि सीरीज से जेड़ा एक चीज जिदा मान लो सारिया चीज़ों ने तुसीं अटैच किया होया और तुहाडा बल्ब खराब हो गया, जिद्दां ही बल्ब खराब होना तुहाडा पंखा चलना भी बंद हो जाना। सीरीज की दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा ते सब तो मेन पॉइंट हैगा वो हैगा रेजिस्टेंस। देखो इन पैरेलल रेजिस्टेंस will not increases as much। पैरेलल दे विच रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ती, बट इन सीरीज रेजिस्टेंस एड अप with हायर वैल्यू। वड्डी मात्रा दे विच तुहाडी रेजिस्टेंस जिहड़ी आ उह सीरीज वध जांदी है। और आप पढ़ के भी आए हैं कि अगर मान लो साडे को कोई दो डिवाइसेस ने, मान लो एक बल्ब और एक हैगा फैन, ठीक है, यह बल्ब है और बल्ब की रेजिस्टेंस है 10 ओहम और फैन की मान लो है 50 ओहम, ठीक है। इन्हों की कर दिता, इन्हों आप लगा दिता 10 और 20 ओम, ठीक है। इन्हों आप की करता, इन्हों आप पैरेलल लगाता। जो पैरेलल लगावांगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला की है 1/10 प्लस 1/20 है तुहाडे को 2 1 3/20 या 20/3 या 6.666। रेजिस्टेंस जिहड़ी है की रह गई 6 पैरेलल। अगर आप यही सीरीज लगाया होंदा ते सीरीज के केस विच की होना है, सीरीज के केस दे विच तुहाडी रेजिस्टेंस सीधा सीधा सम अप होनी ही 10 + 20 30, यानी कि रेजिस्टेंस वध जानी। इसका मतलब यह होया कि अगर सीरीज दे विच सर्किट दे इंप्लायंसेस लगे ने ते ओदे नाल की होएगा, साडी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी ते करंट घट होएगा ते वेस्टेज ज्यादा होएगी। पैरेलल दे विच तुहाडी रेजिस्टेंस इन्नी नहीं बढ़ेगी, घट जाएगी कह लो, ते ओदे नाल की है तुहाडी रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगी ते करंट जिहड़ा ज्यादा मात्रा च तुहानू मिलेगा, ठीक है। ठीक है जी, हुण गल करते हैं साडे सिस्टम दे विच, मतलब साडे घरां दे विच जिहड़ी वायरिंग कीती जांदी है इलैक्ट्रिसिटी नूं हुण पहुंचाना आपां अलग अलग अप्लायंसेस तक, तो जिहड़ी वायरिंग कीती जांदी है वो वायरिंग दा तरीका की है। देखो जिहड़ी पहला वायरिंग कीती जांदी ही दो तरीके मन्ने जांदे आ, एक हैगा तुहाडे कोल ट्री सिस्टम और दूसरा हैगा तुहाडे कोल रिंग सिस्टम। जिहड़ा तुहाडा ट्री सिस्टम है ना, ट्री सिस्टम च की हुंदा कि वायर जिहड़ी आ वो मेन बोर्ड तो ही लै ली जाती है। एक ट्री दे विच नहीं हुंदा जिस तरह कि एक ट्री दी जिन्नियां भी शाखावां सारी इक्को जगह तो निकलन दियां, उसे तरह ही ट्री सिस्टम दे विच एक मेन बोर्ड तो, यह मान लो मेन बोर्ड है, और तुसी जिन्ने भी अप्लायंस लगाने, मान लो इत्थे बल्ब लगाना, मान लो फैन लगाना, मान लो रेफ्रिजरेटर लगाना, और मैं अपने इत्थों की गल करा, मान लो यह बोर्ड सिस्टम है, बोर्ड सिस्टम तो मैं सामने दीवार के उत्ते बल्ब लगाना, एक वायर जाएगी बल्ब तक। अगर मान लो इस दीवार के उत्ते फैन लगाना, एक वायर जाएगी फैन तक, इधर ट्यूब लगानी, एक वायर जाएगी ट्यूब तक। सो यही तक ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम के खास जी गल नोट करने वाली ही वो यही कि बहुत ज्यादा वायर यूज होंगी ही और अलग अलग वायरिंग करके, अलग अलग वायर करके बहुत सारा करंट वेस्ट होंदा है। यह पुराना सिस्टम ही जिहदे विच हर जगह ते अप्लायंसेस लगाने दे लई नवे सिरे तो तार नूं उत्थों मेन सिस्टम तो पाना पैंदा है, ठीक है। पुराने घरां दे विच यही चीज चलदी, पर जो हुण मॉडर्न आ गया टाइम,
ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਈ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਇਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਵਾਇਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਊਟਰਲ ਔਰ ਇਹ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਈ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ अर्थ वायर है, सॉरी न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल और एव अर्थ वायर। इनू कमरे विच हर पासे घुमा दिता गया। एव पहली साइड है कमरे दी, दूसरी चार साइड होंगी ना, साडा रूम है 4 साइडा होंगियां, चारे साइड से। इस मैथड का फायदा क्या? इस मैथड का फायदा हो गया कि अलग अलग टाइम के उत्ते वायर नू नहीं खिंच के खड़ना पिया मेन बोर्ड तो, सिर्फ बाहरों लाइट आई और हर पासे रूम दे विच उन्हों डिस्ट्रीब्यूट करता गया। जिस जगह ते भी कोई अप्लायंस लगाना, मान लो इत्थे तुसीं कोई ट्यूब लगा रहे हो या फैन लगा रहे हो, इत्थों इन्हें लाइव वायर लै लैनी, इत्थों ही तुहाडी न्यूट्रल वायर लै लैनी है, इत्थों ही तुहाडे कोल अर्थ वायर लै लैनी, ठीक है। वैसे अर्थिंग जिहड़ी आ वो हर जगह के उत्ते करन दी लोड़ नहीं पौंदी, ठीक है। ते आपां की कर सकते हैं कि जिहड़ा साडा रिंग सिस्टम है उहदे विच सारी तार नूं अपने हर एक साइड तो दीवार तो तुसीं उहनूं घुमा देना। यह तुहाडी लाइव वायर है, न्यूट्रल है, अर्थ है। ते जिथे भी कोई अप्लायंस, मान लो इस साइड ते लगा रहे हैं आपां, इत्थे आपां कोई फैन लगाना, ठीक है, या कोई ट्यूब लगानी है, ते तुसी की करना, लगना सारा कुछ लाइव वायर के उत्ते ही है, ठीक है। अगर तुसी उहदे नाल कोई फ्यूज लगा रहे हो, ठीक है, फ्यूज लगा रहे हो, फ्यूज लगा सकते हो, ठीक। और उस तो बाद जिहड़ी खास गल है स्विच जरूर लगाना, क्योंकि स्विच बिना चल नहीं ना सकता। सो यह स्विच का सिंबल है, सो चाहे स्विच लगाओ चाहे फ्यूज लगाओ, तुहाडा लाइव वायर के उत्ते ही लगना, ठीक। ते इस तरह तुसीं किसी भी जगह के उत्ते, किसी भी रूम की किसी भी साइड ते कोई भी अप्लायंस लगाना, तो चल रही वायर दे विच तुसीं सिर्फ अपना अटैचमेंट करनी है दूसरे अप्लायंसिस दी बाय यूजिंग शॉर्टर वायर्स, ठीक है। कई बार यह जिहड़ा अर्थ वाली वायर है उन्होंने पूरी तरह नाल आपां हर एक अप्लायंसिस नाल नहीं भी जोड़ते, और जरूरी भी नहीं हुंदा। जिहड़े तुहाडे वड्डे अप्लायंसिस हैगे ने उन्हां दे नाल ते अर्थिंग दा हैगा, जिहड़े सेंसिटिव ने जां कह लो कि जिहड़े महंगे ने, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਿੰਗ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ट्री सिस्टम तो ही जाके तार नूं पाना पैंदा है, इहदे विच उहने सारी प्रॉब्लम खत्म करती। सिर्फ एक बार पूरी वायरिंग कर दो तो उत्थे ही अटैच करके जिहड़ी जिहड़ी चीज़ जिथे भी लगाना चाहो तुसीं लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्विच, विद द हेल्प ऑफ एनी सिक्योरिटी डिवाइस सच एज फ्यूज। सो फिर साडे कोल इत्थे की फायदे निकलते हैं, की एडवांटेजेस ने रिंग सिस्टम दे। ठीक है, ट्री सिस्टम से देख लिया आपां की लंबी वायर खिंचनी पैंदी है लॉन्ग बोर्ड तो। सो यही पहली एडवांटेज है, वी कैन इंस्टॉल एनी न्यू डिवाइस एट एनीवेयर without drawing a long wire from main board। मेन बोर्ड तो बिना कोई लंबी तार खिंचे यह जिहड़ा साडी रिंग मैथोलॉजी है, इहदे नाल तुसीं किते भी कोई नवी डिवाइस जिहड़ी है इंस्टॉल कर सकते हो बिल्कुल ईजीली। ते जिहड़ा दूसरा फीचर हैगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा फीचर की है वो मैं तुहानूं पहला फीचर दस देना। मान लो यह तुहाडे कोल रिंग वायर है, ठीक है, और तुहानूं पता रिंग वायर दे करंट मान लो आ रहा तुहाडे कोल, यह लग्या होया कोई बल्ब लग गया, ठीक है, या फैन लगा।
फैन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੰਟ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ 'ਚ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2.5 ਐਂਪੀਅਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ और 2.5 एंपियर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 एंपियर ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2.5 एंपियर ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ 'ਚ, ਹਲਕੀਆਂ ਕੇਬਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ट्री मैथड देख लो, ट्री मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਫੈਨ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਾਣਾ ਸੀ 5 ਐਂਪੀਅਰ। 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2.5 ਐਂਪੀਅਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥਿਕ ਵਾਇਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਲੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ इकोनॉमिक्स मतलब थोड़ी चीप केबल की वरतों की जा सकती है। सो ਇਹਦਾ अगला फीचर की बनता, करंट हैज 2 paths to travel या reach at any device, so we can use thin wire which are cheap, जो कि सस्तियां होण। सो ये भी बड़ा बड़ा फीचर है कि रिंग मैथड दे विच तुसी क्योंकि करंट दो पासे तो जा रहा ते करंट जिहड़ा वा वो दो हिस्सियां च वंडिया जा रहा, तुसी पतली केबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो यह वा तुहाडे कोल रिंग वायरिंग का बेनिफिट, ठीक है। करो नोट छेती। सो ठीक है जी, ऐसी तुहाडे को रिंग वायरिंग। बेटा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है सेफ्टी डिवाइसेस। वैसे मैं उन्होंने करवा चुके हैं एक बार, जॉल्स हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन च तुहानू सेफ्टी डिवाइसेस करवाई ही फ्यूज, इलैक्ट्रिक फ्यूज, पर मैं एक बार फिर इहदे डिस्कस कर देना। इलैक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि जॉल्स हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू I² RT ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ करंट इंक्रीज कर जे, अगर करंट इंक्रीज कर जे तो फ्यूज जेड़ा वा वो ब्लो ऑफ हो जाता, यानी कि बर्न आउट हो जाता, खराब हो जाता। और फ्यूज का खराब होना एक बेनिफिट दे जाता, वो है कि अगर इलैक्ट्रिसिटी ज्यादा आ जाए और ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਂਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਊਜ਼ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਊਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਜੌਲਸ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ, ਫਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ खुद मेंटेन करने दे लई इस तरह का फ्यूज होएगा, इस तरह विच केबल मान लो, ठीक है। यह केबल विचों खराब हो गई। इत्थे तुसी फिर तो एक केबल लगा सकते हो, एक वायर लगा सकते हो। वो वायर किस तरह की होएगी, वो वायर होएगी जिहदे च दो प्रॉपर्टी होण। पहला लो मेल्टिंग पॉइंट ते दूसरी हाई
resistance, low melting point ते high resistance। ठीक है, यानी कि फ्यूज मटीरियल इदा का होना चाहिए जो कि थोड़ी जी हीट के नाल मेल्ट कर जाए और उसकी रेजिस्टेंस हाई होए। अगर रेजिस्टेंस हाई होएगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होएगी, हीट प्रोड्यूस होएगी तो मेल्ट कर जाएगा। यानी कि अगर किसी कारण करके तुहानू फ्यूज वायर लगानी भी पैंदी है तो फ्यूज वायर तुसीं इहो जिहा चूज करियो। वैसे इहदे च बहुत बड़ा नाम आंदा निक्रोम दा, ठीक है, निक्रोम दा यूज किया जाता। और अगर तुसीं यह फीचर नहीं देखते तो एक वधिया जी वायर जिद्दां कॉपर की वायर लगा देंगे हो। हुण कॉपर की वायर च की होएगा, कॉपर की वायर दे विच बई एक ते इहदी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुंदी है, कंडक्शन ज्यादा वा। कंडक्शन ज्यादा हुंदा मतलब रेजिस्टेंस घट है, रेजिस्टेंस घट होएगी, हीट नहीं प्रोड्यूस होएगी। और ਇਹਦਾ मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हुंदा, मेल्टिंग पॉइंट 1000 तो अबव है। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि अगर तुसीं ਇਹਦਾ इस्तेमाल करते हो तो लाइट वधन ते भी ਤੁਹਾਡਾ फ्यूज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ब्रेक नहीं करेगा। ਤੇ ਆ कोई खुशी की गल नहीं है, फ्यूज ने ब्रेक नहीं किया तो अगे सारे अपलायंसिस ब्रेक कर जाने हैं, यानी कि ਤੁਹਾਡੀ डिवाइसिस खराब हो जानी है। इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि ਇਹੋ जी डिवाइस बनाओ जो कि फ्यूज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ईजिली अपना वर्क करे। इलैक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा होए तो मेल्ट हो जाए तां जो कि डिवाइसिस बच सकन। ठीक है, ਇਹਦੀ बजाय मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस देना मतलब मॉडर्न लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ यूज करते पे ਹੁਣ MCB ਦਾ। MCB छोटे छोटे ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ डिवाइसिस ने ਜਿਹੜੇ रूम च भी लगे ਹੁੰਦੇ ਆ, डिवाइसिस ने ਜਿਹੜੇ कि इलैक्ट्रिसिटी ਵਧਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ डाउन हो जाते हैं, बड़ी तेजी ਨਾਲ काम करते हैं। ठीक है, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ मटीरियल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ यूनिट। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ यूनिट ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। अगर तुहानू वधिया लग्या होएगा तो प्लीज स्टूडेंट इन चैनल नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचे। अगर तुहाडे वल्लों मैनू वधिया रिस्पॉन्स मिलता वा तो मैं आने वाले फिजिक्स दे, केमिस्ट्री दे और बायोलॉजी के जिहड़े रिस्पैक्टिव चैप्टर ने उन्हां नू होर भी वधिया कराने की कोशिश करांगा। ठीक है, अज लई बस इन्ना ही। हैव अ नाइस डे। ओके बेटा जी।